नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम seventh canto, chapter 15, text 7. Antadhyādāmi samsraddhe no chādhyāt dharma tattvavi munyanni syāt para priti jathāna pasuhinsaya tadvi no chādhyāt dharma tattvavi munyanni syāt para priti jathāna pasuhinsaya। नारदमुनि कहते साधु संबंध अधिक कथा कहते जो व्यक्ति धर्म तत्वविद से केबेले माछ मांस अंडा इत्यादि आमिष द्रव्य श्राद्धरे अर्पण करिबना। एपरिक जदि जड़े क्षत्रिय ही थांती ताहले मध्य से सब भोजन करबा उचित नहीं। जेतबेले घृतपाक उपयुक्त खाद्य साधु मान को अर्पण करा जाए ताहले पितृपुरुष आउ भगवान एमाने बड़ खुशी होती। एनिमल किलिंग यज्ञ नाम रे पशु हिंसा संतुष्ट होती ना। परवर्ती श्लोक टेक्स्ट 8। तादृश परो धर्म नृणां सधर्ममिच्छताम् न्यासुदण्डस्य भूतेषु मनोवाक् कायदस्य नारदमुनि कहते जो व्यक्ति पर धर्म संबंध अधिक जाना अग्रगति करने को चाहती से उपदेश दि जाऊँगी जे सेमाने अन्य जीव प्रति काय मनोवाक्य हिंसा द्वेष भाव परित्याग करवा उचित। देयर इज नो रिलीजन सुपीरियर टू दिस। सब धर्म उन्नत धर्म आ किछि नहीं तामाने जीव दया संबंध रे कथा कहउछन। तेरा श्लोक अर्थ परवर्ती श्लोक टेक्स्ट 9। एके कर्ममयां यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमा आत्मसंयमने अनिहा ज्योति ज्ञानदीपिते। कर्ममयां यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमा आत्मसंयमने अनिहा ज्योति ज्ञानदीपिते। परमार्थिक ज्ञान और उद्रेक जोगु जो माने बुद्धिमान व्यक्ति यज्ञ तत्व जानी थांती जो माने प्रकृत पक्षे धर्म तत्व जानी थांती जो माने भौतिक कामना मुक्त से माने आत्म संयम करती कंट्रोल ऑफ द सेल्फ स्पिरिचुअल नॉलेज परमार्थिक ज्ञान तत्व आत्म संयम करती किंबा भगवत तत्व ज्ञान। They may give up the process of ritualistic ceremony. से माने वेद कर्मकांडीय पद्धति को त्याग करवा उचित। एला श्लोक अर्थ श्राद्ध कथा संबंध नारदमुनि कहउछन्ति प्रथम कहले श्राद्ध रे आमिष अर्पण करिबो ना फोरबिडेन एउडा को निषिद्ध। घृतपाक अन्न सात्विक पदार्थ घृतपाक अन्न अर्पण करिबो। जाउथरे खुशी हेबे माने साधु संत मुनि भक्त वैष्णव मान को अर्पण करिवो तो वैष्णव मान को अर्पण करिवो तो सेति पई भगवान जाउथरे खुशी हेबे संतुष्ट हेबे से प्रकार खाद्य अर्पण करा जो भगवान को अर्पण करा जो प्रसाद साधु संत मुनि वैष्णव मान को अर्पण करिवो खुशी हेबे ताहले भगवान खुशी हेबे समस्त खुशी आमिष अर्पण करने मना कर आमिष हूँ निषिद्ध खाद्य पशु हिंसा जीव हिंसा पशु हिंसा श्राद्ध शरीर एवं करना एपरिक क्षत्रिय से पशु हिंसा करना आमिष भोजन
କରିବ ନା। ଏଇ କଥା ହଉଛି ଆମର ଦିଆଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯଦି କେହି ଜଣେ ପଶୁ ହିଂସା করে ଖାଦ୍ୟ ତାର ମାଂସ ଖାଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ପଶୁ ପର ଜନ୍ମରେ ସେକୁ ମାରିବ, ସେ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବ। ଏଇ କଥା ଆମର ଅଛି, ଏ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା। ତସ୍ମା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାରତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ମାଂସାଶୀ ଅମେଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଭକ୍ତି ପ୍ରତିକୂଳ, ଯେ ତ୍ୱନେବଂ ବିଦୋ ଅସନ୍ତସ୍ତବ୍ଧା ସଦଭିମାନିନଃ ପଶୁନ୍ଦ୍ରୁହନ୍ତି ବିଶ୍ରବ୍ଧା ପ୍ରେତ୍ୟ ଖାଦନ୍ତି ତେ চ তান। এই কথা কুহাଯାଇଛି। ধর্ম তত্ত্বে অনুভিজ্ঞ গর্বিত সদভিমানী যে সমস্ত সাধু ব্যক্তি নিসংকোচ চিত্ତରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରଜନ୍ମରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ କଥା। ଆମର ବି କଥା ଅଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁମାନେ କାଳୀ ପୂଜା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। କାଳୀ ବା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ପଶୁ ରକ୍ତ ବା ମାଂସ ଖାଇବେ, ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାହା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାହା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। କାଳୀ ବା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନା। ବୈଷ୍ଣବୀ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନା। ବୈଷ୍ଣବୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶିବ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଭବାନୀ କାଳୀ ସେ ବୈଷ୍ଣବୀ, କେବେ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ପଦ୍ଧତି ବା ତନ୍ତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ হয় ନା, ସେ ଯେଉଁ ମାଂସ ବା ମାଛ ମାଂସ ଆମିଷ ଭୋଜନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି କାଳୀଙ୍କୁ ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ, ସେ ତ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଡାକିନୀ ପିଶାଚୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଆନ୍ତି। ସେଇମାନେ ତାଇକି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କାଳୀ ବା ଦୁର୍ଗା ଏଗୁଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା। ଏ କଥା ଅଛି ଯେ ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଅଛି, ଦେବୀ ପୁରାଣ ବା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଦେବୀ ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସେ କିଏ ସୁରଥ ରାଜା ନା କ'ଣ, ସୁରଥ ରାଜା ସେ କରିଥିଲା, ବହୁ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତାର ପରଜନ୍ମରେ ସେଇ ପଶୁମାନେ ସବ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି କିପରି, ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅନଭିଜ୍ଞ ଗର୍ବିତ ସଦଭିମାନୀ ଯେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିସଂକୋଚ ଚିତ୍ତରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରଜନ୍ମରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ମତ୍ସ୍ୟ ଆଦି ଅମେଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ବାଧକ। ମନୁସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତସ୍ୟ ମାଂସଂ ସ୍ନାତି ସତନ୍ମାଂସାଦ ଉଚ୍ୟତେ ସସ୍ୟାତ୍ ସର୍ବମାଂସାତ୍ তস্মান মৎস্যান বিবর্জয়েত। এই কথা কুহাଯାଇଛି। যে যার মাংস ভক্ষণ করে সে ব্যক্তি তন্মাংস খাদক বলে কথিত হয়। কিন্তু মৎস্যভোজী সর্বমাংসভোজী, কারণ মৎস্য গরু শুকর আদি যাবতীয় মাংস খাইଥାଏ, নিষ্ঠা ବି ଖାଏ। ସେ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ହିଁ ଭୋଜନ କରେ। ସୁତରାଂ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟ ଭୋଜନରେ ସର୍ବ ମାଂସ ହିଁ ଭୁକ୍ତ হয়। ଅତଏବ ମତ୍ସ୍ୟ ଭୋଜନ ସର୍ବତ ଭାବେ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ। ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ ସର୍ବ ମାଂସ ଭୋଜନ କଲା ସେ। କାରଣ ମତ୍ସ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଂସ ଖାଉଛି। ଗରୁ ଶୁକର ଆଦି ଯାବତୀୟ ମାଂସ ମତ୍ସ୍ୟ ଖାଉଛି। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ ସର୍ବ ମାଂସ ଭୋଜି ହେଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ହିତ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭକ୍ତିର ବାଧକ ଏଗୁଡ଼ାକ।
ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପୂର୍ବରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। କିଭଳି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସେମାନେ ଯଦି ପାଇବେ ତା ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କରିବ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିବ, ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ, ତାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଖୁସି ହେବେ। ଏ ଆମିଷ ଭୋଜ ଦେଲେ ଖୁସି ହେବେ ନା, ଏସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଜୀବଦୟା, ଜୀବଦୟା କଥା ତା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। Persons want to advance superior knowledge or advice to give up all envy of other living entities, whether in relationship to the body, words, mind, there is no religion superior to this. ଜୀବଦୟା, ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କରିବ ଆମର ଅଛି। ଜୀବଦୟା ନାମେ ରୁଚି ସର୍ବଧର୍ମ ସାର, ଜୀବଦୟା ନାମେ ରୁଚି ସର୍ବଧର୍ମ ସାର, ଏଇ କଥା ଅଛି ଆମର। ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା, ନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି, ଏ ହଉଛି ସର୍ବଧର୍ମ ସାର। ସେଥିପାଇଁ এই দয়া কথা বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা। জীব মাত্রে জীব ভগবানଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆଉ ଜୀବକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ, ଜୀବନ ଦେବାର ଅଧିକାର ତୁମର ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଇପାରିବ ନା। ଆଉ ମାରିବାର ଅଧିକାର କୋଉଠି ରହିଲା ତୁମର, ସେ କଥା ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯଜ୍ଞ ପଶୁବଦ୍ଧ କଥା ତା ବେଦରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ କଳି ଯୁଗରେ ମନାଇ ଅଛି। ଅଶ୍ୱମେଧମ ଗବାଲମ୍ବମ ସନ୍ନ୍ୟାସମ ଫଳପୈତୃକମ ଦେବରେଣ ପୁତ୍ରୋତ୍ପତ୍ତି କଳୌ ପଞ୍ଚ ବିବର୍ଜିତା, এই କଥା ଅଛି। କଳି ଯୁଗରେ 5ଟା ଜିନିଷ ମନା ଅଛି। ଅଶ୍ୱମେଧ, ଗବାଲମ୍ବ, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଫଳପୈତୃକ, এই ସେଠି ମନା କରିଦିଆଗଲା। ଫଳପୈତୃକ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମାଂସ ଅର୍ପଣ, ଫଳପୈତୃକ। ଆଉ ଦେବରେଣ ପୁତ୍ରୋତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତ ତାହେଲେ ଦିଅରକୁ ସ୍ୱାମୀ କରିକି ରଖୁଛି, ତାଠାରୁ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବା। ଏ କଳି ଯୁଗରେ 5ଟା ଜିନିଷ ମନା ଅଛି, କରାଯାଇ ପାରିବ ନା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଜୀ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଛି ଯେ ତୁମର ଅଛି ଯଜ୍ଞ ପଶୁବଦ୍ଧ, ତୁମେ ତ ମାରୁଛ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ତ ପୁରାଣ କିତାବ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ତୁମର ଯେମିତି ବେଦ ପୁରାଣ ଅଛି, ଆମର କିତାବ ପୁରାଣ ଅଛି। ସେ ପୁରାଣରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଭୋଜନ ନାହିଁ, ମାଂସ ଭୋଜନ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗୋମାଂସ ଭୋଜନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପିତାମାତା ମାରି ଖାଅ, ଏ କୋଉ ଧର୍ମ? ଗାଭୀ ଦୁଗ୍ଧ ଦେ ସେ হয় ମାତା, ବୃଷ ଅନ୍ନ ଉପଜାଏ ସେ হয় ପିତା, ପିତାମାତା ମାରି ଖାଅ, ଏ କୋଉ ଧର୍ମ? ତ କାଜୀ କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବେଦ ପୁରାଣ ଅଛି, ଆମର କିତାବ କୋରାଣ ଅଛି, ଆମର ସେ କିତାବ କୋରାଣରେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ସେମାନେ ଏଇଟା ଭୋଜନ କରିବେ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ବେଦରେ ଅଛି ଯଜ୍ଞ ପଶୁବଦ୍ଧ। ମହାପ୍ରଭୁ ନା ନା, ଆମର ସେସବୁ କଥା ନାହିଁ, ଆମର ସେସବୁ କଥା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞର ପଶୁବଦ୍ଧ କଥା ଆମର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର ପଶୁବଦ୍ଧ କଥା କହୁଛ ତା ସେପଟେ ପଦ କରାଯାଏ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ମୁନି ଋଷିଗଣ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜରଦ୍ଗବ ବୃଦ୍ଧ ଅଗର୍ମଣ୍ୟ ପଶୁ ବା ଗୋରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତାକୁ ଯଜ୍ଞରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି। ତାଫଳରେ ସେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇକରି ଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିର ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିକି ବାହାରେ, ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଏ, ନୂତନ ଶରୀର ପାଏ, ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଯାଏ, ଉନ୍ନତ ଜନ୍ମ ପାଇଯାଏ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ସେ ତ ତାର କ୍ଷତି হয় না বা তাকে মারা যায় না, সে নতুন জন্ম লাভ কলা, উন্নত শরীর পাইলা, সুস্থ শরীর পাইলা, তার লাভ। মারিবার কথা বুঝছি, তোমার যদি তাকে জীবন দেবার অধিকার ନାହିଁ, ଦେଇପାରିବ না, শক্তি ନାହିଁ, মারিবার অধিকার କିଏ ଦେଲା? ଆମ ବେଦରେ এই କଥା ନାହିଁ। এই କଥା ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ
से सब बहु आलोचना पर काजी सब बुझिपारा माँ स्वीकार करिछि जे हाँ आपन जा करे सब कथा आमर जे शास्त्र सेगुड़ा एबे हिछि सिद्धांत सब नुहे काल्पनिक शास्त्र सब महाप्रभु कहे तुमर जो सब पंडित अछंती समान सब शास्त्र तत्व ये तत्व जानती ना हाँ से सब कथा स्वीकार हाँ सब ठीक कथा केवल आम जो धर्म में पशि जाइए संप्रदाय अनुरोध मानिचु काली माओवादी माने कहते संप्रदाय अनुमते आम मानिचु से काजी मध्य स्वीकार करिछि ये सब कथा आमर आम देख प्रकृत में जीव दया कथा सर्वधर्म सार जीव दया नामे रुचि सर्वधर्म सार से कथा ये नारदमुनि कहते श्रीमद भागवत तृतीय स्कंदर भी कहे सर्वे वेदास यज्ञास तपदानानि चानघ जीवा भूय प्रदान से न कुरुरंकामपि हे अनघ तत्वोपदेश द्वारा जीव प्रति जो अभय प्रदान करा जाए ताहार एकांश सहित समग्र वेद यज्ञ दान वनगमन करी तपस्या तुलना हो पारिबना ये कथा कहा जाउछि प्रायण देव मनयस्व विमुक्ति कामा मौन चलंती विजने न परार्थ निष्ठा प्रहलाद महाराज उपदेश संसार तरंग पत्त ही जो पुरुष या प्रभाव सकल गुंट भाव सह्य करी सर्वजीव प्रति दया प्रदर्शन करती अहरह सर्वजीवर आध्यात्मिक क्लेश दूरीकरणार्थ भगवान निकट में आवेदन करती से ही वैष्णव पदवाच्य महापुरुष महापुरुष पवित्र हरिदास अनुकरणीय चरित्र आम देखिले से देखा क्यों दुर्भाग्य पुरुषर भक्ति उदय न हब जतबे स्वजातीय पाषण पीड़ा दूसरे तो से आध्यात्मिक दुर्दशा देखी सजल नेत्र भगवान निकट में प्रार्थना करते हे जगदीश्वर ए गोपी जनवल्लभ परपीड़नकारी पुरुषगण आपण गंभीर लीला अवगत नई आपण दास प्रति जो अत्याचार कर विशाल कृपा द्वारा क्षमा करते से अंतकरण में भक्ति रस उदय करते जहाँ जीव आ जीव प्रति पीड़ा दब ना पीड़ा कहना यहाँ यथार्थ वैराग्यर कार्य ये सब बहु कथा आम अच्छी पुनश्च केतक लोक प्रश्न करती प्रश्न उठे जे जीव हिंसा करने मना कर शास्त्र निर्देश महात्मा मान निर्देश रोचे हाँ ताहले आप जे शाक सब्जी खाऊँ धान गहम खाऊँ साहित्य वृक्ष हाँ तार जीवन अच्छी ताल आप जीव हिंसा कर कथा कहते आपन भी कहते जे गायर दुग्ध ही खाऊच ताई तो गोसार खाद्यता ताको आप नहीं जाऊँगी प्रति तो हिंसा ही कर सब बहुत जुक्ति करती किंतु से शास्त्र में महाजन मानकर ये उपदेश आम मान प्रति अच्छी भागवत जीव जीवस्य जीवन जीव जीवस्य जीवन गोटे जीव आउ गोटे जीवर जीवन बा खाद्य तो सत कथा अहस्ताणी सहस्ताणी ये सब कथा गुड़ाक अच्छी नीच उच्चतर जीव नीचतर जीव को मारिकी खाए जमी व्याघ्र सिंह प्रभृति मांसादी प्राणी अच्छा से अन्य जीव मान को मारी खाइबे खाद्य आलोटमेंट आम देखिए छोट छोट झिटपिटी अच्छा कि कीट को जो आलोचना आसबे तार खाद्य से खाइले जीव जीव से जीवन गोटे जीव आ गोटे जीव जीवन तेणु जो मानव जो खाद्य जो दिगला धान चाउल गहम जो शाक सब्जी आई सब जीवन यहाँ मानव निर्दिष्ट तेन तेन भुंजिता माँ रुद्र कश्यचित धन उपनिषद ये कथा कहले जहाँ तुम भाग तुम निर्दिष्ट अन्य भाग निहना बाघ सिंह जो मांसासी प्राणी मांस भक्षण करेंगे खाद्य कहीं न भागटा तुम्हें कहीं न से कौन तुम भाग नौ कि हाँ तुम जो धान गहम दुग्ध ये सब खाऊ कि तेणु तुम्हें कि भाग न ये सब उपनिषद अच्छी जदिव जीव जीव से जीवन ये तो कथा निश्चित कथा तथापि जहाँ आम अलटमेंट
ସେଥିପାଇଁ ତାଇ ଯାଇଥିବ ତାହା ହିଂସା କରାଯାଏ ନା, ତା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ନାରଦ ମୁନି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଭୂତ ପ୍ରତୀକ ଅକାମ ସର୍ବକାମ ବା ମୁଖ୍ୟ କାମ ଦାରୁଧି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯଦି ପୁରୁଷଂ ପର ସର୍ବଭୂତ ପ୍ରତି ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭଗବଦାରାଧନା ସେଥିରେ ଦୁର୍ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ହୁଏ, କାମନା ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତା ହୁଏ ନା। ଅକାମ ସର୍ବକାମ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହୋଇ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବଦାରାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ସମାପ୍ତିର ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟନୀୟ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ। କର୍ମ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ପର ଭକ୍ତି ଯୋଗ କେବେ ହେଲେ ବୃଥା ହୁଏ ନା। ଅଦେବ ସ୍ୱାର୍ଥମୂଳକ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ପରିଣାମରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସର୍ବଭୂତ ଦୟା ଉଦିତ হয়। ସ୍ୱାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ସ୍ୱରୂପ କାଳକ୍ରମେ ପବିତ୍ର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ପରିଣତ হয় ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ପରମ ପ୍ରେମ ରୂପ ଫଳର ଜନକ হয়। ସ୍ୱାର୍ଥ ଭକ୍ତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅତএব ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସର୍ବଭୂତ ଦୟା ରୂପ ଭକ୍ତିର ଉଦୟ হয়। ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ଜାଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠାଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦୂର କରନ୍ତି। ସର୍ବଭୂତ ଦୟା ରୂପେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ। ଅତଏବ ବୈରାଗୀ ମାନଙ୍କ ତାହିଁ ପ୍ରାପ୍ୟ। ସର୍ବଭୂତ ପ୍ରତି ଦୟା ହିଁ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଜୀବ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା କରେ? ଏହାର ନିଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହିଁ ଏହାର ହେତୁ ବୋଧ କରେ। ସମସ୍ତ ଜୀବର ସୁହୃଦ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଏବ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଏକ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ହିଁ ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭ୍ରାତୃବତ ସଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା ଓ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଉପାସନା କରିଥାଉ ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ହେ ସାଧୁ ସମାଜ ବିବେଚନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତଦ୍ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ হয় ତାହେଲେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ରହିପାରିବା। ତାପରେ ତାପିତ ଜୀବଗଣ ବନରେ ଥିବା ମୁନି ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଔଷଧ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଗୋମେଧ ଯାଗ କରି କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବଣରେ ଥିବା ବୈରାଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବେଚନାରେ ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ରୋଗ ବିଶେଷ। ସେମାନଙ୍କ ବିବେଚନାରେ ବୈରାଗ୍ୟ ପାଷଣ୍ଡତା ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏସବୁ ଯେପରି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀତଳ ଜଳକୁ ସମାଦର କରି ଅଧିକତର ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେପରି ବିଷୟୀ ମାନବ ଗଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଷ ଭୋଗ କରି ବାସନା ରୂପ ରୋଗର ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ପାଗଳ ମାନେ ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ଅନ୍ତଃକରଣର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେପରି ସଂସାରୀ ପୁରୁଷ ବୈରାଗୀ ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାଏ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ମଦ୍ୟପାନ ନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ହତଭାଗା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେହିପରି ସଂସାର ମୁଗ୍ଧ ବିବେକୀ ପୁରୁଷ ଗଣ ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ଲୋକର ଉପାୟ କଣ? ଏସବୁ ମହାଭାଗବତ ମହାଜନଗଣ କହିଛନ୍ତି।